A very good morning to all students. Today we are studied about the chapter 8 of standard 11 chemistry, that is elements of group 1 and group 2. In this part we are studied about the chemical properties of the group 1 and group 2. In the previous part, that is part 1, we are studied about the what is meant by alkali and alkaline earth metal, their electronic configuration and their periodic trends in the atomic and ionization, radiation, that is the physical properties. Now we have studied about the various chemical reactions of the group 1 and group 2 elements. Now it can be studied, that is reaction of group 1 and group 2 elements with oxygen or air, then reaction with water, that is H2O, reaction with hydrogen, that is H2, reaction with halogens, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine, which is denoted by symbol X, then their reducing nature, and then solution in liquid ammonia. So now let us study one by one in detail. The chemical properties of the elements of the group 1 and group 2. As we all know, the alkali metals and alkaline earth metals, that is group 1 and group 2 elements, that is S block elements, they are very reactive in nature. Now the question arises in our mind, that is, as it is very reactive, then they can be found in single state or in combined state. So as they are very reactive in nature, as a result of this they are always found in the combined state, and it can be found very reactive due to their lower ionization enthalpy values in general. Now what is meant by ionization enthalpy? It is already we have studied in the part 1, that is the energy required to remove an electron from the isolated gaseous atom in its ground state. That means to remove any valence electrons from its outermost shell of an element, it is nothing but the ionization enthalpy. And in this case, the group 1 and group 2 has the low ionization enthalpy, and as they have the low ionization enthalpy, they are the more reactive, and as they are more reactive, they are found in the combined state. The reactivity of these metals, that is group 1 metals and group 2 metal, it can be increases with the increasing the atomic radius. Now atomic radius is nothing but it is the radius of an atom between the distance from the nucleus of an atom to the outermost orbit of an electron, and it can be corresponding to the lowering ionization enthalpy, and down the groups 1 and 2 can be noticed. For example, if we studied down the group elements, at every time new shell is open, that is this is the first shell, then second shell, then third shell, at every time as the new shell is open, the atomic radius is increased, and due to the increase in the atomic radius, their nuclear attraction is decreases, and due to which the outermost electron, it can be easily removed. That means it has low ionization enthalpy, and due to which they have the more reactive in nature. The elements of group 1 and group 2, that is alkali metals and alkaline earth metals, they both belongs to an S block elements, and they can be shows the similarity in their chemical property. The difference are due to their variation in the atomic radius, ionization enthalpy, and their valences. Now so studied one by one. First is the reaction with oxygen or air. Now first we will see about the group 1, that is alkali metals. All the elements of the group 1, they are rapidly lose their luster in the air due to the formation of oxide, peroxide, and in some cases superoxide by reaction with oxygen in air. In short, that means when metal reacts with the oxygen in air, there is the formation of metal oxide or peroxide or superoxide. Now we have to see how this can be formed. Now when lithium reacts with oxygen in air, there is the formation of lithium oxide, that is LiO. When sodium reacts with oxygen, there is the formation of sodium peroxide, Na2O2, and when potassium reacts with oxygen in air, there is the formation of potassium superoxide, that is KO2.
Now the oxides of group 1 metals are strongly basic in nature. इन जनरली असं आपल्याला पाहण्यात मिळते की जे ऑक्साईड्स असतात ग्रुप 1 ज्याच्यामुळे आपल्याला म्हणू शकतो की मेटल ऑक्सिजन फॉर्मेशन असते ते आपल्याला बेसिक नेचरचं मिळत असते अँड दे कॅन बी डिझॉल्व इन वॉटर फॉर्मिंग द ॲक्वस सोल्युशन ऑफ स्ट्रॉंग अल्कली. आणि ज्यावेळी त्याला आपण वॉटरमध्ये डिझॉल्व करत असतो त्यावेळी जे सोल्युशन मिळते अल्कली ॲक्वस सोल्युशन तर ते असते नेचर त्याचं अल्कली. फॉर एक्झाम्पल लिथियम ऑक्साईड. आता लिथियम ऑक्साईड कसा फॉर्मेशन झालं हे आपण आधीच दाखवलं आहे. व्हेन लिथियम रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन देर इज द फॉर्मेशन ऑफ लिथियम ऑक्साईड. हा ज्यावेळी लिथियम ऑक्साईड जो आहे आपण वॉटरमध्ये डिझॉल्व केला, इथे आपण H2ला लिक्विड दाखवलं आहे म्हणजे ते ॲक्वस फॉर्मेशनमध्ये आहे. देर इज द फॉर्मेशन ऑफ लिथियम हायड्रॉक्साईड आणि हे जे असतात याचे नेचर जे असतात ते अल्कली असते. आता यांनी सांगितलं आहे पोटॅशियम सुपर ऑक्साईड. पोटॅशियम सुपर ऑक्साईड कसं फॉर्मेशन असते हे आपण याच्या आधी पाहिलेलं आहे. व्हेन पोटॅशियम रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन देर इज द फॉर्मेशन ऑफ पोटॅशियम सुपर ऑक्साईड. हे ज्यावेळी पोटॅशियम सुपर ऑक्साईड आपण पाहिलं की ज्यावेळी आपण म्हटलं आहे की याची ॲबिलिटी असते की हे काय करतात कार्बन डायऑक्साईड म्हणजे CO2 ॲब्झॉर्ब करते आणि ॲट अ सेम टाईम ऑक्सिजन जे असतात ते गिव्ह आउट करतात रिलीज करतात आणि त्यामुळे हे आपल्याला युजिंग होत असते ब्रीदिंग इक्विपमेंट विच इज यूज इन द माउंटेन अँड इन सबमराईन आणि स्पेस. जिथे कुठे ऑक्सिजनची लेवल कमी असते त्या ठिकाणी आपण पोटॅशियम सुपर ऑक्साईड जो असतो तो यूज करत असतो. नाव आता आपण पाहणार आहोत ग्रुप 2 जे आहे त्याची रिॲक्शन विथ द ऑक्सिजन किंवा एअर. दीज मेटल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एअर ऑक्सिडेशन बाय अन ऑक्साईड फिल्म फॉर्म ऑन देअर सरफेस. म्हणजे या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो मेटलचं रिॲक्शन ऑक्सिजनसोबत होऊन आपल्याला मेटल ऑक्साईड फॉर्मेशन मिळत असते. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 बर्न व्हेन इग्नायटेड इन एअर फॉर्मिंग द एमओ टाईप ऑक्साईड. इथे आपल्याला जे असते एमओ टाईप जे ऑक्साईड आहे ते फॉर्मेशन मिळते मीन्स व्हेन मेटल रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन देर इज द फॉर्मेशन ऑफ एमओ टाईप ऑक्साईड. द प्रोडक्ट्स इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साईड अँड नायट्राइट्स. आता आपण पाहणार आहोत की आपल्या इथे एअरमध्ये ऑक्सिजन पण प्रेझेंट असते आणि नायट्रोजन पण प्रेझेंट असते. वेट आणि व्हॉल्यूममध्ये जर आपण विचार केला तर ऑक्सिजन जवळपास 22% असते आणि नायट्रोजन 78% असते. तर ज्यावेळी मेटलचे रिॲक्शन ऑक्सिजनसोबत होते त्यावेळी आपल्याला मेटल ऑक्साईड फॉर्मेशन मिळते आणि ज्यावेळी मेटलचे रिॲक्शन नायट्रोजनसोबत होते त्यावेळी तिथे मेटल नायट्राइट फॉर्मेशन मिळते. त्याचे आपण रिॲक्शन पाहणार आहोत. व्हेन मॅग्नेशियम रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन देर इज द फॉर्मेशन ऑफ मॅग्नेशियम ऑक्साईड MgO and when magnesium reacts with nitrogen there is the formation of magnesium nitride. Means there is the formation of nitride reacts with nitrogen, formation of the oxide, reaction with oxygen. Further heating of the oxide म्हणजे for example MgO in air results in the formation of the peroxide, that is one more oxygen. Now next is the reaction with water. ग्रुप 2 मध्ये जर आपण पाहिलं तेव्हा लक्षात येते की लिथियम Li, सोडियम Na अँड पोटॅशियम ऑल these elements are floats in the water due to the hydrogen bubbles released on the reaction with water. म्हणजेच ज्यावेळी या मेटलची रिॲक्शन आपण वॉटरसोबत करते त्यावेळी तिथे जे असते हायड्रोजन गॅस जे असते ते रिलीज होते आणि आपल्याला माहिती आहे हायड्रोजन गॅस जी असते ती वॉटरपेक्षा हलकी असते. हायड्रोजन गॅस इज लायटर दॅन द वॉटर ड्यू टू विच द हायड्रोजन बबल्स दे आर रिलीज ऑन द वॉटर. आता हे जे आपण म्हटले 3 मेटल्स लिथियम सोडियम अँड पोटॅशियम याच्यापैकी लिथियम रिॲक्ट्स स्लोली बट सोडियम अँड पोटॅशियम रिॲक्ट्स विगरसली विथ वॉटर. सोडियम आणि पोटॅशियमची वॉटरसोबत रिॲक्शन खूप फास्ट होत असते ॲज कम्पेअर्ड टू लिथियम. ड्यू टू द हायली एक्झोथर्मिक रिॲक्शन सोडियम अँड पोटॅशियम कॅच द फायर व्हेन दे आर पुट इन द वॉटर. आता आपल्याला असं लक्षात येते की सोडियम आणि पोटॅशियम ज्यावेळी वॉटरसोबत रिॲक्शन होते त्यावेळी ते लगेच फायर जे असतात ते कॅच करतात. ती जी असतात हायली एक्झोथर्मिक रिॲक्शन होते. यामुळेच केमिस्ट्रीचा आपण ज्यावेळी लॅबमध्ये जात असतो त्यावेळी आपल्याला पाहायला मिळते की सोडियम जे असते ते कधीच आपण सोडियम मेटल असा एअरमध्ये ओपनली ठेवत नाही. सोडियम जो असतो मेटल तो आपण केरोसिनमध्ये डीप करून ठेवत असतो क्लोज याच्यामध्ये, कारण की त्याने काय करते जर आपण ओपनमध्ये ठेवलं तो इट कॅन बी कॅच द फायर. नाव याच्यामध्ये आपण एक केमिकल रिॲक्शन दिली आहे. व्हेन सोडियम मेटल रिॲक्ट्स विथ वॉटर इट कॅन बी गिव्ज द 2 टाइम Na प्लस म्हणजे सोडियम मेटल प्लस 2 टाइम OH मायनस प्लस H2 आणि ही जी H2 गॅस असते ती लाईट असल्यामुळे हायड्रोजनचे बबल्स या ठिकाणी वॉटरवर तुम्हाला फ्लोट होताना दिसत असते.
आता असते सेकंड ग्रुप 2 साठी, दॅट इज अल्कलाइन अर्थ मेटलसाठी. द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 दे कॅन बी रिॲक्ट विथ वॉटर म्हणजेच H2O सोबत टू फॉर्म द मेटल हायड्रॉक्साईड अँड हायड्रोजन. म्हणजे ज्यावेळी आपण कोणताही मेटल म्हटलं रिॲक्ट झाला वॉटरसोबत त्यावेळी आपल्याला मेटल हायड्रॉक्साईड MOH ट्वाईस अँड हायड्रोजन H2 अशासारखी रिॲक्शन मिळते. आता याच्यामध्ये लक्षात घेण्यालायक आहे बेरिलियम डज नॉट रिॲक्ट विथ वॉटर. हा जो आहे एक एक्सेप्शन आहे ग्रुप 2मध्ये की बाकीचे जे एलिमेंट्स असतात ग्रुप 2चे ते वॉटरसोबत रिॲक्ट होऊन आपल्याला मेटल हायड्रॉक्साईड आणि हायड्रोजन मिळते, बट बेरिलियमची रिॲक्शन वॉटरसोबत होऊ शकत नाही. हा जो प्रश्न आहे तो तुम्हाला MCQमध्ये विचारू शकाल. द मॅग्नेशियम डिकम्पोज विथ द हॉट वॉटर अँड अदर एलिमेंट्स रिॲक्ट विथ द कोल्ड वॉटर. म्हणजे आपण म्हटलं की कॅल्शियम किंवा बाकी एलिमेंट्स जे असतात कोल्ड वॉटरमध्ये होणार आणि मॅग्नेशियमची रिॲक्शन हॉट वॉटरमध्ये होणार आणि बेरिलियम जे असतात त्याची रिॲक्शन वॉटरसोबत होणारच नाही. अँड these elements form the metal hydroxide MOH twice and the hydrogen gas. For example, एक त्याने एक्झाम्पल दिलं इथे, कॅल्शियम when reacts with water there is the formation of calcium hydroxide plus H2 gas. Now next is the reaction with hydrogen म्हणजेच H2 सोबत. अल्कली मेटल्स म्हणजेच ग्रुप 1 मेटल रिॲक्ट्स विथ हायड्रोजन H2 ॲट हाय टेम्परेचर. इथे याने 673 केल्विन टेम्परेचर दिलं आहे टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग मेटल हायड्राइड्स. म्हणजे ज्यावेळी मेटलची रिॲक्शन हायड्रोजनसोबत होते हाय टेम्परेचरवर त्यावेळी आपल्याला मेटल हायड्राइड्स फॉर्मेशन मिळते. इथे मेटल जो आहे तो पॉझिटिव्ह आहे, H जो आहे तो निगेटिव्ह आहे. नाव वेन ऑल द मेटल्स ऑफ द ग्रुप 2 दॅट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम. इथे सुद्धा एक्सेप्शन जे आहे ते बेरिलियमचे दिलं आहे. वेन हिटेड विथ द हायड्रोजन म्हणजेच H2 सोबत त्याची रिॲक्शन होते, इट कॅन बी फॉर्म्स द MH2 टाईप ऑफ हायड्राइड्स. When metal that is M reacts with hydrogen then it can be heated means high temperature there is the formation of the MH2 that is hydrides. Now there is one question that is NaCl it is ionic compound but LiCl has the same covalent character explain. आता इथे आपल्याला असं पाहायला मिळेल की Na म्हणजे सोडियम आणि इथे आहे लिथियम, दोन्ही जे आहे ग्रुप 1चे एलिमेंट आहे. बट NaCl जो असतो तो आयोनिक आपल्याला पाहायला मिळत असतो. आयोनिक म्हणजे Na+Cl-, बट LiCl जो आहे लिथियम क्लोराईड तो जो असतो कोवलेंट असतो कॅरेक्टर. का बरं? आता याचा आन्सर आहे की जो लिथियम आयन्स असतो त्याचा स्मॉल साईज असतो त्यामुळे त्याच्यामध्ये चार्ज डेन्सिटी जी असते ॲज कम्पेरेटिव्हली सोडियम लिथियममध्ये जास्त असते आणि त्याच्यामध्ये चार्ज डेन्सिटी जास्त असल्यामुळे दे हॅव द हाय टेंडन्सी टू डिसॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द निगेटिव्हली चार्ज लार्ज क्लोराईड आयन्स आणि त्याच्यामुळे तिथे पार्शियल कोवलेंट कॅरेक्टर LiCl बॉन्ड फॉर्मेशन होतो. पण जर आपण NaCl म्हटलं तर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम्पॅरेटिव्हली कमी असतो आणि त्याच्यामुळे सोडियमचा बिगर साईज असल्यामुळे आपण लिथियमच्या कम्पॅरिझनमध्ये सोडियममध्ये आयोनिक कंपाऊंड फॉर्म मिळते Na+Cl- आणि LiCl म्हणजे कोवलेंट बॉन्ड मिळते. नेक्स्ट आहे रिॲक्शन विथ हॅलोजन. हॅलोजन डिनोटेड बाय द X. हॅलोजन म्हणजे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट द ग्रुप 1. All the alkali metals react vigorously with halogen to produce their ionic halide salt. Metals reacts with halogen म्हणजेच H2 याच्यामध्ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन असू शकते. There is the formation of the metal halides that is 2M+X-. For example, when sodium Na reacts with Cl म्हणजे Cl2 there is the formation of the NaCl. म्हणजे इथे Na+Cl- असं आपल्याला मिळेल. सेम रिॲक्शन आपण जे असतात ते H2 सोबत पण पाहायला मिळते की वेन मेटल रिॲक्ट्स विथ हायड्रोजन देर इज द फॉर्मेशन ऑफ मेटल हायड्राइड्स आणि हलाइड्ससोबत हॅलोजनसोबत मिळालं तर आपल्याला मेटल हलाइड्स मिळते. ग्रुप 2. ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंबाईन विथ द हॅलोजन्स ॲट द हाय टेम्परेचर टू फॉर्म द हलाइड्स. म्हणजे मेटलची रिॲक्शन जर आपण इथे हॅलोजनसोबत मिळाली तर आपल्याला इथे मेटल हलाइड्स MX2 मिळते. जसं आपण ग्रुप 2मध्ये हायड्रोजनसाठी पाहिलं होतं की वेन मेटल रिॲक्ट्स विथ हायड्रोजन दे इज द फॉर्मेशन ऑफ द मेटल हायड्राइड, तसे इथे मेटल हलाइड्स फॉर्मेशन आपल्याला मिळत असते. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इट इज दॅट इज प्रॉपर्टी नंबर 5 इज द रिड्युसिंग नेचर. नाव फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट दॅट इज अल्कली मेटल the reducing power of an element it is measured in terms of the standard electron potential that is E0 corresponding to the transformation that is means when metal solid it can be
gives the standard electron potential, that is M plus aqueous plus electron E minus. This is their standard electron potential. All the alkali metals have the high negative values, that is E0, which is indicative of their strong reducing nature. Lithium it is the most powerful and sodium it is the least powerful in the group. म्हणजेच लिथियम जे असते त्याच्यामध्ये जास्त इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल व्हॅल्यू असते आणि सोडियम जे असते त्याच्यामध्ये कमी असते, ज्यामुळे ते जे असते जास्त आपल्या रिड्युसिंग नेचर जो असतो तो दाखवत असतो. जर ग्रुप 2चा आपण विचार केला तर त्यावेळी दिसते all the alkaline earth metals have the high negative values of the standard reduction potential and are strong reducing agent. However, their reducing power is less than those of the alkali metal. अल्कली मेटलपेक्षा ग्रुप 2चं जे असते ते आपण म्हणू शकतो की रिड्युसिंग नेचर कमी आहे. याचं कारण असं असते की ज्यावेळी आपण ग्रुप 1मध्ये एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करतो त्यावेळी त्याचं वाला जे असते ते स्टेबिलिटी असते, त्याचं वाला जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनर्ट गॅससोबत मिळते आणि ते स्टेबल होतात. पण ग्रुप 2मध्ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करून जे असतात ते स्टेबल होत नाही, इनर्ट गॅस कॉन्फिगरेशन येत नाही. त्याला पुन्हा अजून एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करायचं असते. मीन्स ॲज कम्पेअर टू ग्रुप 1, ग्रुप 2चं जे असते स्टँडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेन्शियल कमी असते, त्यामुळे ते जे असतात लेस रिड्युसिंग पॉवर ॲज कम्पेअर टू द ग्रुप 1 एलिमेंट. आणि लास्ट प्रॉपर्टी आहे सोल्युशन इन लिक्विड अमोनिया. ग्रुप 1चे जे एलिमेंट्स असतात ते इझिली सोल्युबल होतात लिक्विड अमोनियामध्ये आणि ते आपल्याला डीप ब्लू कलर सोल्युशन जे असतात ते दाखवतात की जी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव्हिटी आपल्याला पाहायला याच्यामध्ये मिळत असते. आता आपण याच्यामध्ये पाहत असतो की हे जे मेटल असते त्याला ज्यावेळी आपण अमोनियामध्ये डीप करत असतो, अमोनिया जो असतो लिक्विड अमोनिया जो असतो तो कलरलेस असतो, पण त्याचं रिॲक्शन ज्यावेळी मेटलसोबत होते त्यावेळी तुम्हाला जो असतो डीप ब्लू कलर सोल्युशन मिळत असते आणि हे जे असते इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी दाखवत असते. आणि जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कंडक्टिव्हिटी असते त्याचंवाला जे असते डीप ब्लू कलर जे असतात ते असते अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉनमुळे आणि हे जे सोल्युशन असते ते पॅरामॅग्नेटिक असते. आता आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे की एखादं सोल्युशन ज्यावेळी कलर दाखवत असते त्यावेळी त्याच्यामध्ये लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असते, त्याच्यामुळे ते जे असतात ते कलर दाखवतात आणि लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात. दॅट मीन्स दीज आर द पॅरामॅग्नेटिक इन नेचर अँड ऑन स्टँडिंग लिबरेट द हायड्रोजन स्लोली रिझल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेटल अमाइड्स. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की जर का सपोज जास्त वेळ आपण हे जे सोल्युशन ठेवलं अमोनेटेड तर त्यावेळी तिथे जे असतात तुम्हाला हायड्रोजन जो असतो तो लिबरेट झालेला पाहायला मिळत असतो. अँड द डीप ब्लू कलर इट चेंजेस इन टू द ब्रॉन्झ अँड द सोल्युशन बिकम्स डायमॅग्नेटिक. म्हणजे जास्त वेळेपर्यंत जर का सपोज आपण हे सोल्युशन तिथे ठेवलं तर जे आपण पाहायला याच्या आधी पॅरामॅग्नेटिक सोल्युशन होतं ते डायमॅग्नेटिकमध्ये होते आणि डीप ब्लू कलरचं कन्व्हर्शन इथे ब्रॉन्झमध्ये होत असते. इथे जे AM आहे म्हणजेच हे डिनोट करतो सोल्युशन इन अमोनिया. ग्रुप 2साठी आहे सिमिलर टू द अल्कली मेटल्स द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑल्सो सोल्युबल इन लिक्विड अमोनिया विच कॅन बी गिव्स अ डीप ब्लू ब्लॅक कलर्ड सोल्युशन. इथे आपण पाहणार आहोत की ज्यावेळी मेटलची रिॲक्शन अमोनियासोबत होत असते त्यावेळी आपल्याला जे असते डीप ब्लू ब्लॅक कलर सोल्युशन मिळत असते आणि इथे सुद्धा आपण म्हणू शकतो ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स अँड दे आर ऑल्सो द पॅरामॅग्नेटिक इन नेचर. I hope in this way all of you understand the various chemical reaction of the group 1 and group 2 elements, that is reaction in oxygen or air, reaction with water, hydrogen, halogens, reducing nature and the solution in liquid ammonia. Thank you.